மத்திய அமைச்சர் தற்போது மதுராந்தகத்தில் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார். நேரலை Shri Edapadi Palanisamy ji, leaders of our alliance partners like Shri Ambumani Ramadas ji, like Shri TTV Dinakaran ji, amongst all our other leaders, will all be sharing the stage at the launch of NDA. This will be the beginning of the end of the corrupt DMK government. The people of Tamil Nadu have made up their mind that they are going to throw the DMK government out and bring in a government that provides good governance, progress, prosperity and welfare to the people of Tamil Nadu. Friends, I also want to share with you about the decision of the High Court that has today quashed the FIR registered by this corrupt and anti-Hindu DMK government against the BJP IT cell chief Mr. Amit Malviya. Thiru Amit Malviya was speaking the truth. This order of the Madras High Court is a clear affirmation. It clearly shows that justice prevails. Satyamev Jayate. The High Court also stated that the DMK government and Udayanidhi Stalin are anti-Hindu and that their entire legacy is anti-Hindu. Thiru Udayanidhi Stalin comes from a family, from a party where abusing Hindus is met with vote bank applause. Sadly, the person who gave the hate speech was let off, and the person who highlighted it was being punished by this anti-Hindu government. Friends, after the strong reprimand, after the strong judgment of the Madras High Court, in which they have clearly spoken about Udayanidhi Stalin and his hate speech, there is no justification for Udayanidhi Stalin to be in government. He should immediately be removed from the state government and a case should be registered against Udayanidhi Stalin for his hate speech, for trying to divide different people from different castes, community, religion, background, and people like Udayanidhi Stalin should not be allowed to run the state of Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu are suffering because of such leaders like Udayanidhi Stalin, and very clearly the people of Tamil Nadu have made up their mind to defeat such forces, such anti-India forces led by Thiru Udayanidhi Stalin and their family. Thank you. Sir, what about the DMDK, sir? Sir, what about DMDK, sir? Sir, Vijaykanth party, what about DMDK? நமக்கு மரியாதைக்குரிய திரு பியூஷ் கோயல் ஜி அவர்கள் சொன்னது நான் இந்த இடத்த இன்னைக்கு இங்க பார்க்க வந்திருக்கிறேன். மாண்புமிகு பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வருகிற 23ஆம் தேதி அன்றைக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மாநாட்டை பிரச்சார கூட்டத்தை துவங்கி வைக்க இருக்கிறார்கள். அதில் மரியாதைக்குரிய திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் திரு அன்புமணி அவர்களும் திரு டிடி தினகரன் அவர்களும் மற்றும் அனைத்து கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் கலந்து கொள்ளுகின்ற இந்த கூட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு முடிவுரை எழுதுகின்ற இந்த கூட்டமாக இந்த கூட்டம் இருக்கும். அதேபோல இந்த திமுகவினுடைய
கரப்ட் கவர்மெண்டை, திமுகவுடைய ஊழல் நிறைந்த இந்த ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கான ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான இந்த கூட்டமானது இங்கு நடைபெற இருக்கிறது. அதே போல உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்களுடைய ஐடி செல், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஐடி செல் அவர்கள் மேல போட்டிருந்த வழக்கு, அந்த வழக்கானது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி அந்த வழக்கை கோஸ் பண்ண சொல்லி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கான தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் நீதி நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது, தர்மம் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. திரு அமித் மால்வியா மீது போலியான வழக்கை தாக்கல் செய்த திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மேல வழக்கு பதிவு, அவருடைய ஹேட் ஸ்பீச்சுக்காக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏன்னா அமித் மால்வியா என்ன சொன்னாரோ அது இன்றைக்கு உண்மையாகி இருக்கிறது, தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. சகோதரர்களே, இந்த மாதிரி ஒரு நபர் இந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக, தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு எதிராக, தமிழ் பண்பாட்டிற்கு எதிராக, தமிழ் பிரைடுக்கு எதிராக, தமிழ் லெகசிக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற ஒரு நபர் தமிழ்நாட்டை ஆளுவதற்கு நாம் விடக்கூடாது. அதனால இந்த கூட்டம் ஒரு மிக முக்கியமான கூட்டம் என்பதை சொல்லியிருக்கிறேன். மதுராந்தகத்தில் 23ஆம் தேதி பிரதமர் பங்கேற்க இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாநாடு நடைபெற உள்ள இடத்தை பார்வையிட்ட பின்னர் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காட்சிகளை பார்த்தோம். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாநாட்டுக்கு எந்தெந்த தலைவர்கள் வருவார்கள், என்னென்ன ஏற்பாடுகள் என்பது குறித்த விளக்கத்தை அளித்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் இணையமைச்சர் எல் முருகனிடம் தேமுதிக குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. ஆனால் தேமுதிக குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டு பியூஷ் கோயல், எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்கள்.